बागलकोट में असेंबली ज़िमनी इंतखाबात कल 9 अप्रैल को होंगे। ज़िला इंतखाबी अफसर संगप्पा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि तमाम इंतखाबी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और 2,59,797 वोटर्स 322 पोलिंग स्टेशन पर अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जिला कमिश्नर हॉल में मुनअक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगप्पा ने बताया कि वोटर्स में 1,26,999 मर्द, 1,32,775 खवातीन और 23 दीगर शामिल हैं। इसके अलावा 385 सर्विस वोटर्स, 170 पोस्टल बैलेट्स और 90 माजूर वोटर्स हैं। नवानगर के सेक्टर 43 में वाक़ई गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में एक गैदरिंग सेंटर कायम किया गया है। हर पोलिंग स्टेशन पर एक प्रिसाइडिंग अफसर और 3 पोलिंग अफसरान तैनात हैं, जबकि कुल 1,564 एहलकार, माइक्रो ऑब्जर्वर्स और पुलिस फोर्स के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। वोटर्स की हौसला अफजाई के लिए 2 पिंक पोलिंग स्टेशन, नौजवान वोटर्स के लिए पोलिंग स्टेशंस और PWD के लिए थीम पर मुबनी पोलिंग स्टेशन भी कायम किए गए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के निफाज के बाद हुकाम ने 94.03 लाख रुपीस नकदी, 14,637.01 लीटर शराब जिसकी मालियत 39.73 लाख रुपीस है, इजाफी 194.36 लीटर शराब, 9 गाड़ियां और 1.20 लाख रुपीस मालियत की साड़ियां जब्त की हैं, जबकि मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इंतखाब से 72 घंटे कबल सख्त निगरानी जारी है ताकि तहाइफ, मुफ्त खाने या इज्तिमात के जरिए वोटर्स पर असरअंदाज होने की कोशिश ना हो। 7 अप्रैल शाम से 6 बजे तक खुली मुहिम बंद रहेगी और गैर मुकामी सियासी कारकुन हल्के से रवाना होंगे। घर घर मुहिम में 5 अफराद तक की इजाज़त होगी। हल्के के 10 किलोमीटर के दायरे में शराब की फ़रोख्त 7 अप्रैल की शाम से 9 अप्रैल रात 12 बजे तक बंद रहेगी। MCMC कमेटी की पेशगी इजाज़त के बगैर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पोलिंग से 48 घंटे कबल इंतखाबात से मुताल्लिक़ मवाद नशर करने की इजाज़त नहीं है। TV, रेडियो, केबल और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर राय शुमारी, मुबाहिसे और तज़किये भी महदूद हैं। पोलिंग के दिन जिला में मेले और त्यौहार भी ममनू होंगे। पोलिंग स्टेशंस के 100 मीटर के दायरे में मुहिम, गैर मिजाज अफराद का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल, मुहिम के मवाद, स्पीकर्स और गाड़ियों का इस्तेमाल भी ममनू होगा। हुकाम ने मज़ीद खबरदार किया कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार नफरत अंगेज सरगर्मियों या मजहबी व लिसानी कशीदगी पैदा करने वाले इक़दामात ना करे। ನಾಳೆ 9 ಜನ मतदान ದಿನವಾಗಿರ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 322 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ 1,564 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ PRO ಬಂತು, APRO ಬಂತು, ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಕ್ರೋ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಈ ಥರ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ 59 ಜನನ ನಾವು ನೇಮಿಸಿದ್ದೀವಿ। ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಇದು ತರಬೇತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ್ದು ಅದರಂತೆ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದರಂತೆ ನಾವು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆವು। ಬಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೂರ ಚಿಕ್ಕ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಾಹನಗಳು ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಸರಿ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಗಲಾಟೆಗಳಿದ್ದು ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭದ್ರತೆ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ? ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಗುರುತಿಸಿರ್ತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ CAPF ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳು ಅದು ಒಂದು ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್। ಈ ಮತಯಂತ್ರಗಳು ಏನಾದ್ರು ದೋಷ ಬಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ವಿದಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮತದಾನಗಳು ಏನೋ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ECL ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ। ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾರ ಆ ಥರ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದನೇ ಸರ್ತಿನೂ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು। ಮೊನ್ನೆ ಕಮಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮತದಾನ ಯಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಅದ್ಯಾಗೂ ಕೂಡ ಏನಾರ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಫೀಸರ್ ECL ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಸರ್, ಒಂದು ಮತಗಟ್ಟೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ? ಟೋಟಲ್ ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್, ಒಬ್ಬರು APRO, ಇಬ್ಬರು ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಲ್ನರಬಲ್ ಇರ್ತದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ CAPFದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 4 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ। ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ
ಟೋಟಲ್ 65 ವಾಹನಗಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸು 35 ಬಸ್ಸು, 9 ಮಿನಿ ಬಸ್ಸು, 11 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. 65 ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸರ್, ಈ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಾವು ಎಸ್ ಪಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದರದ್ದು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ.